7강 4번 하겠습니다. Mental development consists of individuals increasingly mastering social codes and signal themselves, which they can master only in social situations with the support of more competent individuals, typically adults. 정신적인 발달은 consists of 구성합니다. 뭐를? Individuals increasingly mastering social codes and signals themselves. 개개인들이 점점 사회적 규범이랑 신호를 그들 스스로 숙련하는 것을로 구성이 된다. 그래가지고 얘는요, individuals는 mastering의 의미상주어로 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 이제 사회적 코드랑 시그널을 그들 스스로 숙련하는 것, 개개인들이 숙련하는 것을 포함한다. 그리고 그것은 해서 계속적용법이죠. 관계대명사의 계속적용법. 그리고 일단 주어 먼저 나왔고 그랬으니까 이제 얘는 못 관되겠네요. 그래서 they can master only in social situations with the support of more competent individuals. 그리고 그것은 그리고 거기에 그것은 they can master. 그들이 can master. 마스터를 할 수 있다. 얻을 수 있다. 습득을 할 수 있다. 언제? Only in social situations. 사회적 상황에서만. 그리고 with the support of more competent individuals. 더 유능한 개인의 지원을 받아서 숙련이 될 수 있대. 그러면은 얘네들은 이 대인은 개인들이고 요 대인은 개인들이 될 거고요. 이 개인들이 이제 숙련을 할 수 있는데 그게 뭐냐면은 mental development가 지금 위치의 선행사로 온 거죠. 그래서 mental development가 이제 개개인들이 can master 숙련을 할 수가 있는데 그게 사회적 상황에서만 그리고 그 개인보다 더 유능한 발달이 더 잘 되어 있는 멘탈적인 그 정신적 발달이 잘 되어 있는 사람의 서포트가 함께 있어야만 이제 숙련을 할 수가 있대요. 그리고 이 more competent individuals는 보통 전형적으로 adults다, 어른이다. In this sense, mental development consists of internalizing social patterns and gradually becoming a responsible actor among other responsible actors. 이러한 점에서 정신적인 발달은 또 internalizing, 내면화를 포함한다. 그리고 또 뭐예요? 점차 becoming a responsible, 더 책임감이 있어지는 것을 포함한대요. 그래서 정신적인 발달은 사회적 패턴을 내면화하고 점점 이제 responsible actor, 책임감이 있는 행위자가 되는 것을 포함한다. Among other responsible actors, 다른 이제 책임감 있는 이제 행위자들 사이에서 점점 mental development, 정신적 발달이 점점 되면서 다른 책임감 있는 사람들 사이에서도 나도 그렇게 될 수 있다라고 얘기를 하는 거죠. In Denmark, the age of criminal responsibility is 15 years, which means that we then say that people have developed sufficient mental maturity to be accountable for their actions at this point. 덴마크에서 그 범죄에 대한 책임감, 형사 책임이 있는 연령이 15살이래요. 15살이다. 그리고 이거는 의미합니다. 뭐를 의미하냐면 대절을 의미해요. We then say that people have developed sufficient mental maturity. 사람들이
이제 발달된 충분한 발달된 충분한 sufficient 충분한 멘탈 정신적인 성숙을 가지고 있다라고 라고 우리가 말하고 있다라는 거를 의미한대요. 뭐 하기에? To be accountable for their actions at this point. 이 시점에서 그들의 행동에 대해서 책임을 지기에 충분히 발달된 그런 정신적인 성숙을 사람들이 가지고 있다라고 이야기를 한대요. 그러니까 이제 이 덴마크에서는 15살 정도 되면은 자기 행동에 대해서 책임을 질 수가 있다. 이런 얘기를 하고 있다라고 얘기를 하는 거죠. And at the age of 80, people are given the right to vote and are thereby formally included in the basic democratic process. 그래서 18살에는 people are given, 사람들이 받는다. 투표할 권리를. 그래서 지금 형용사절 용법이죠. 투표할 권리니까. 그리고 사람들은 are thereby formally 그렇게 그거에 의해서 are formally included 공식적으로 포함이 된다. in the basic democratic process 아주 기초적인 민주적인 과정에 포함이 된다. I do not know whether these age boundaries are optimal. 난 몰라. Whether these age boundaries 이러한 그 나이의 경계가 are optimal 최적인지 아닌지는 모른다. 하지만 it is clear that mental development takes place at different rates for different individuals. 가주어진주어죠? 대절이 확실하대. 대절이 뭐냐면 멘탈 정신적 발달이 takes place 일어난다고. at different rates for different individuals. 사람마다 다 각기 다르게. 다르게 일어난다고. 그리고 요렇게가 연결입니다. take place랑 depends가 연결이 돼서 이 정신적 발달이 depends especially on the social and family environment they have been given. 특히나 사회적 환경이랑 가족의 환경에 의존을 한대요. 이 정신적 발달이. 사람마다 다 다르게 나타나고 이제 이런 것들이 또 이런 정신적 발달은 사회랑 이제 가족에 의해서도 많이 이제 의존이 되니까 여기에 의해서도 영향을 많이 받는다라고 얘기를 하는 거죠. They have been given. 그들이 받고 있는 그런 환경에 의해서 많이 이제 달라진다. Therefore, 그러므로 having formal limits 공식적인 제한을 가지는 거 for responsibility from a specific age that apply to everyone. 그래서 이 특정한 나이에서부터 책임에 대한 이제 공식적인 제한을 두는 것은 that apply to everyone 모두에게 적용이 되는 그런 책임이네요. 그래서 얘는 선행사가 요거입니다. 그래서 주관대가 되겠죠. apply to everyone 모두에게 적용되는 특정 나이에서부터 이제 모든 사람한테 적용이 되는 그런 책임에 대해서 공식적인 제한을 두는 것은 is a somewhat questionable practice. 좀 다소 의심스러운 그런 관행이다. 그러니까 지금 정신적 발달이라는 것은 결국에 사람마다 다 다르고 그 사람이 살아오는 그런 환경에 대해
환경에 따라서도 이런 정신적 발달이 다른데 그러면은 이렇게 뭐 15살 때부터 형사 책임이 있고 18살 때 투표권이 있고 이렇게 하는 거가 나이에 그런 식으로 제한을 두는 게 경계를 둬버리는 게 사람마다 발달이 다 달라서 그렇게 그 15살 때쯤에 그렇게 형사 책임을 질 수 있는 사람이 있을 거고 근데 아닌 사람도 있을 거고 18살 때 그렇게 투표권을 얻어서 이제 기초적인 민주적 그런 절차에 이렇게 포함이 돼서 잘 거기에 적응할 수 있는 사람이 있을 거고 또 아닌 사람도 있을 거란 말이에요. 그러니까 이제 이런 식으로 아예 몇 살부터는 이렇게 한다, 몇 살부터는 이렇다라고 좀 공식적으로 제한을 두는 게 좀 잉스럽다라고 얘기를 하는 거죠. But the question of course is whether it can be done any differently. 하지만 그 문제가 물론 문제는 is whether it can be done any differently. 그것이 조금이나마 다르게 행해질 수 있는지 아닌지다. 그래서 지금 얘가 간접 의문문이죠. 그래서 여기 같은 경우에는 이제 의문사가 없는 의문문을 갖다가 간접 의문문으로 바꿔놓을 때의 우선이어서 if나 whether를 쓰고 주어 동사 써주시면 되겠죠. 그리고 이제 여기서의 it은 그 아까 얘기했던 공식적인 제한이 이제 조금 다르게 행해질 수가 있는지가 문제가 된다라고 얘기를 하니까 어느 정도 뭔가 정상 참작이 되냐 안 되냐 뭐 이런 것들도 문제가 된다라고 얘기를 하고 있습니다.